Твоя присутность, Твоя присутность, Небы по ветра, в сердце моим. Odpoczywаю, коли я толькі чую голос Твой. Ось я перед Тобою, мой Бог, не вартий зусім я такой любові Твоей. Твоя присутность, Твоя присутность, небы по ветра, в сердце моим. Odpoczywаю,
светили ни солнце, ни месяц на землю, светили взорки Твои и осветляли душу. Тихая, покорная Мария, Мать Божия, небесной любовью прибранная Мария. Мария, тихая, покорная Мария, Мать Божия, небесной любовью прибранная Мария. Мария, Маті небесов і Маті землі, як прихожа учить, ми будем песни спевать, вянки с молитвой сплетать. Тихая, покорная Мария, Мать Божия, небесной любовью прибранная Мария. Мария, тихая, покорная Мария, Мать Божия, небесной любовью прибранная Мария. Мария. Будь влюблена, о святая Панна, скрушены сердцем, шлю я привитание, шлю я привитание. Ты, Мать избавцы, Божьего Мессии,
być morza. Ty udawaj, czynisz swoje cudy, śwież dopomogu pobożnemu ludu. Ty udawaj, czynisz swoje cudy, śwież dopomogu pobożnemu ludu. Znajdzie kogo chwaroba tak daj male i na życiu nadziei żonie male. Syna ja lekarka Josiuchu dawaj, Panna Maryja, що нас оживляє. Сина я лекарка Йосюгу давай, Panna Maryja, що нас оживляє. Тою, кого слабеє, що дихання має полегку, якби сам отклання, колає серця, в радості заб'ється, світ новокольний, Божим боль здається. Колає серця, в радості заб'ється, світ новокольний, Божим боль здається. Во ім'я Отця і Сина і Духа Святого, Amen. сопокой з вами. I z duchem Twoim. Pochwalony Jezus Chrystus. Дорогі брати і сестри, serdecznie witaję was усіх na sieletnich uroczystościach dla uszanowania Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Tak jak każdy rok, tak i sioleta zabierają się na tej udochajskiej górce, jaka nam napominaje Góru Karmel. Maryja, Królowa Świętego Szkaplera, zawsze nas tu zapraszaje i czekaje. Sioletnim uroczystościom spadarożniczaje nam dewiz życia świętego Jana Pawła II, bo ten rok przyświadczony jego osobie, z nagody stagodzia jego narodzenia, a dewizem jego życia, jego biskupskiego i papskiego służenia zjawляются słowy totus tuus. Перевод ich mają tu na ołtary. Uwieś Twoj, Maryja. Te słowy zapraszają każdego z nas, przysutników tej uroczystości, kab i my na każdy dzień mogli Bogu i Maci Bożej skazać: uwieś ja Twoj, Boża. Uwieś ja Twoj, Maryja. Rozparażaj się mnoju. Podczas tych uroczystości jest jeszcze inne jubilei, jakie ja chcę uzgadać i podziękować Bogu za te podzieje. Mianowita 30-lecie, jak karmelity bosy wernuli się u Białoruś. U tym liku tak samo u Gudachaj. 30 lat, dziękuję za 30 lat świętarstwa ojca Bernarda i ojca Pawła. Dziękuję Bogu za 25 lat monaskiego życia siostry Tereziny, karmelitki dzieciatka Jezus. Dziękuję tak samo Bogu i molim się za księdza diakona Mikołaja, jaki siodnia odznaczaje 45 lat swego narodzenia.
i samej hołowny jubilej, 75 годов od narodzenia hołownego celebransa tej uroczystości Jego Ekscelencji księdza biskupa Kazimira Wielkosielca. Serdeczne witaję wszystkich biskupów, jakie przybyli. Księdza biskupa Alecha Budkiewicza, ordynaria diecezji wicebskiej, księdza biskupa Juryja Kasabuckiego, generalnego wikaria archidiecezji mińsko-mochylowskiej. Serdeczne witaję wszystkich światarów i siostry zakonne. Aby nasza uroczystość mogła rozprowadzać się na всю країну, a nawet za межи naszej krainy, serdecznie chcę przywitać i podziękować Katolik Baj, jakie transliruje wszystkie uroczystości, a tak samo Radio Maryja, białoruskie Radio Maryja. Witaję służbę liturgiczną, chor, można сказать, Gudohajską Ostrowiecki. I was wszystkich, дорогие braty i siostry, pielgrzymy, jakie nie gladzia na obстоятельства trudne tego czasu pandemii, wy przybyli. Przybyli, bo tak podyktowało wam wasze serce, wasza lubow do Matki Bożej. Przybyli pieszo, przybyli na rowerach, przybyli na maszynach i różnych środkach transportu z różnych kutków Białorusi, wiedają, a nawet z Litwy. Witaję was serdecznie. Wszystkich was, braty i siostry, zapraszają do wspólnej malitwy. We wszystkich intencjach, jakie wy u sercach swoich przynieśli siudy do Matki Bożej, tut u sanktuarii. A tak samo za tę pałsiudną intencję molim się, kap zastupnictwo Matki Bożej wyprosiło nam u Boga uwolnienie ludzkości od pandemii koronawirusu. Zapraszają wszystkich do wspólnej malitwy. I prosim księdza biskupa Kazimira, kap uznaczalił tę Eucharystię, uzmocnił nas Bożym Słowem, ale jeszcze wysłuchajem winszowani parafianów naszej parafii. Poważany ksiądz biskup, moja parafia przy Świętej Trójcy Próżanskiego rajonu Brestskiej oblasti. Так вы распачалі интервью про свое покликание для Радио Мария. 75 год тому на ускрайку Беловежской пушчы распачалося Богом данное вам жыццё. Провід найвышэйшага у маі далёкага 45-го года шчодра паблагаславіў вашых бацькоў і родных дзеля складанай, але багатай на ласку будучыні. Пазней вы адкрылі пакліканне да Божага служэння. З вашых слоў в область не пускала, Республика Москва трымала, а я молился, сёння малазразумелыя словы. Молитва и сёння ваша характерная рыса. Молитва и словы «Будь воля Твоя». За гэтае сведчанне і навуку пра тое, што найважнейшае ў жыцці, дзякуем вам, паважаны юбіляр, і шчыра віншуем. Няхай добры Бог адорвае вас патрэбнымі ласкамі, моцным здароўем и Христовым супокоем. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Покой с вами. И с Духом Твоим. Теперь, когда поздравляли, сказали, что молитва, часто ваша такая потреба. Вы знаете, я прочитал стихотворение Лермонтова «Молитва». Минуту жизни трудную, теснится в сердце грусть. Одну молитву чудную твержу я наизусть, и мне становится легко-легко.
Вот я взял слова этого поэта и стараюсь молиться, чтобы на сердце и в жизни было легко. Но вы знаете, тот же поэт написал поэму «Демон». Печальный демон, дух изгнания, летал над грешной землей. И он летает над нами. Когда-то бископ Кондрусевич тоже припоминал это и говорил, что он летает и опускается, опустился на Союз. Вот мой приходской костел Шерышево в 48 году закрыли, ксенза в тюрьму забрали. Ну и мы остались без того, что вот мы сейчас имеем. Поэтому, братья и сестры, вы герои нашего времени. Вы перешли все эти препятствия, которые демон под нами бросает, чтобы мы не дошли до алтаря. А Иоанн Павел II святой что сказал? Вот его год. Мша святая, это есть вершина и источник вашей жизни. На земле нету важнейшего ничего, чем участие в святой мши. Святой Людвиг, французский король, как министрант и служил при алтару. Вы служите с простыми людьми при алтару. Я служу королю королей. Слышите, кому мы пришли? Королю королей. Королю, который руководит всем миром. Иисусу Христу. Поэтому, братья и сестры, сколько бы ни было проблем, але направда ищите, чтобы быть при алтаре. И Христос нам поможет победить свои личные проблемы, семейные и народные проблемы. Когда народ Израиля был в неволе Бабилонской, король Асверус, выбьем всех этих евреев. А король Астера что говорит? А мы молимся. 3 дня молится, без разрешения к королю нельзя проходить под карой смерти. Что будет, то будет, я иду. Посмотрите, как молитва изменила короля. Что будешь просить, Астера? Я все исполню. Сохрани жизнь моему народу. Видите? Ни автоматы калашников, ни ракеты, ни подводные лодки, а молитва сохранила жизнь народу. Братья и сестры, примите эту правду, эту святую службу. Хочу также молиться и за вас, о Божьем благословении для вас. Также своей интенции хочу я возобновить приход в Гомеле. Там в 1938 году костел закрыли. Последний костел на Гомельщине. Все 100% было закрыто. В 1938 закрыли. 4 ксенза, 3 большевики, атеисты расстреляли, 1 немцы расстреляли. И вот после 80 год уже есть часовня, служба совершается. Но закладаем фундаменты. Вы тоже помолитесь в этой интенции. Я за вас, вы за меня. И также за отцов кармелитов, что Господь Бог их прислал здесь, уже 30 год юбилей. Также, чтобы Господь Бог им благословил. Когда работал в Бресте, то мы с ними там часто встречались и работали. Так что, братья и сестры в Христе, молитва – это наша сила. Все могу, укрепляющий меня в Христе, говорил святой Павел. Перепросим Бога за наши грехи, как мы могли годно скласти на святейшую хвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешив я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу, найсвятейше, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутний, и отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на землі покой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебя,
Радуйся, великий святий Божа, нехай на життєвим шляху нам допомагає могутная заступница славной Панны Марии, как мы под ее опекою досягнули вершины досконалости Иисуса Христа, який з тобою живе владарицю єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання першої книги Володарстваў. У тыя дні Ілля ўзышоў наверх Кармелю і нахіліўся да зямлі і паклаў аблічча сваё паміж каленяў сваіх і сказаў слузе свайму: «Ідзі, паглядзі да мора». Той пайшоў і паглядзеў і сказаў: «Нічога няма». Ілля сказаў яму: «Рабі гэта яшчэ 7 разоў». На 7-й раз слуга сказаў: «Вось, невялікае воблачка падымаецца ад мора, велічынёю ў далонь чалавечую». Ілля сказаў: «Ідзі, скажы Ахаву, запрагай і едзь, каб не застаў цябе дождж». Між тым неба пацямнела ад хмараў і ветру, і пайшоў вялікі дождж. Гэта Слова Божае. Жить у Твоим шатры, Пане, кто спочне на Твоей святой горы, той, кто поступает беззаконно и здійсняє справедливость и говорить правду в сердце своим. Языком своим не обмовляет, не чинит ближнему своему зла, кто не узводит поклёп на своего соседа. От Тебя нас пойдем за Тобою. Кто спогаду глядит на злого, али хвалить тех, кто боится Пана, кто сребро свое не дає на лихвярство и не приймає подкупу супроть невинного, кто так чинит с неба хиснется николи. От Тебя нас пойдем за Тобою. Читання послання святого апостола Павла до Галатаў. Браты, калі прыйшла поўня часу, Бог паслаў Сына Свайго, які нарадзіўся з жанчыны і пад законам, каб адкупіць падзаконных, каб нам атрымаць усынаўленне. А так як вы сыны, Бог паслаў у вашыя сэрцы Духа Сына Свайго,
які усклікае: «Абба, ойча!» Таму ты ўжо не раб, а сын. А калі сын, дык і наследнік па волі Божай. Гэта Слова Божае. Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Луки. Калі Єзус сказав, одна жанчина з натовпу, узвищивши голос, сказала йому: «Благословленное улоне, якое носила тебе, и груди, якие тебе кормили». А ён сказав: «Благословленыя тыя, хто слухають Слово Божие і заховують його». Гэта слово Пана. Уважаемые епископы, священники, сестры законные, дорогие братья и сестры в Христе. Один философ сказал: или Христос воскрес, или жизнь не имеет никакого смысла. Такой философ Соловьев сказал. Поэтому сегодня, в этот большой праздник Матери Божией Шкаплерной, мы еще припомним, как Генрих Сенкевич говорит: умирает короли, цари, распадается государство, святая служба совершается по-старому. 2020 год от рождения Иисуса Христа. Столько было всего в истории, столько боролись. Была Парижская коммуна, другие там атеисты и так далее. 70 год здесь были. Они ушли в историю, а служба совершается. Какие правды веры? Когда мы строим дом, стараемся хороший фундамент заложить, чтобы потом какая-то там не развалился тот дом. И вот сегодня мы еще раз повторяю, припомним правды веры. Самая распространенная книга в мире какая? Библия. Переведена почти на все языки. И что? Поэт Пушкин сказал:
Библия – книга мудрости, которая дает ответы на все вопросы. И вот первое предложение Библии. Создал Бог вначале небо и землю. Дальше говорится, создадим человека по нашему образу. Бог – это наивысшая мудрость, наивысшая любовь, наивысшая святость. И тоже дал нам и мудрость, мы учимся в школе и дальше учимся. Любовь, по любви создаем семьи, родители любят детей, дети родителей, святость. Святыми будьте, бо я святой. И мы все имеем совесть. И совесть – голос души. И когда мы не исполняем этот приказ Бога быть святыми, мы чувствуем угрызение совести. А Гоголь сказал, талант требует чистоты души. Видите, дорогая молодежь, дети, от чего будете иметь успехи в науке? От своей святости, от чистоты своей души. А в Библии, в Псальме читаем, что грех, совершенный нами, забирает силу разума. И Достоевский написал роман «Преступление, наказание». Студент Раскольников не молится, а дьявол говорит, ты такой умный, ты можешь указать дорогу к счастью всему человечеству, но в тебе нет материальных средств учиться. А вот женщина имеет ломбард, нет семьи, какая цель ее жизни? Можешь убить, забрать и компенсуешь убийство этой женщины счастьем всего человечества. Видите, как дьявол искушает. Ну и он нападался этому, убил. И теперь угрызение совести. Перестал ходить в университет, только мучается. А что мне делать, что мне делать? Не могу больше так жить. И пошел в полицию, признался. Вот это я, этот преступник. Видите, братья и сестры, как нам нужна эта чистоты души. И наши первые родители, Адам и Ева, тоже поддались искушению демона. Возьмите этот плод, вы тоже будете как боги. Так он искушает, предлагает что-то большое, а приготовляет страшное падение, самую страшную беду человечества, грех первородный. И Ева и Адам поддались этому, вкусили запрещенный плод. Адам все осознал, что он обманутый демоном убегает. Адам, не убегай, ты будешь всегда под его властью. Я приду тебе на помощь. Вот жена родит потомство, которое сотрет ему голову. И это предсказание святой Марии. И вот пророки, которые это все читали, предсказывали, они ожидали, даже уже до прихода Иисуса Христа, Пресвятая Дева Мария была почитаемая. Пророк Илья, вот гора Кармель, такая прекрасная гора над этим Средиземным морем и так далее. Они там, нет, я хочу полностью посвятить жизнь Богу, говорит пророк Илья, и начинает там молиться, поститься. Ученики к нему приходят. Мы тоже хотим с тобой быть, Илья. И создается уже группа таких пустырников, которые в молитвах, в посте также почитают то предсказание Господа Бога, что придет жена, потомство, которое победит этого демона. Они уже ее почитают. Она еще не пришла, Мария, а уже ее почитают. Итак, Иоанн Креститель уже приходит и начинает проповедовать. Изменяйте свою жизнь, живите по Божьим заповедям. Мессия уже есть близко, скоро придет, и вы его должны встретить с чистой душой. Как в Москве журналисты задают православному священнику Всеволоду Чаплину: священник, цель вашей жизни? Как он ответил: я живу для того, чтобы стать перед Богом с чистой душой. Вот и Иоанн Креститель призывает к святости, встретить Христа Мессию с чистой душой. И вот русский художник Иванов нарисовал икону «Явление Христа народу». Иоанн Креститель уделяет это крещение покаяния тем людям, которые: я сознаю грехи, я сожалею, я хочу исправить свою жизнь, я хочу принять крещение покаяния. Вот кто с таким наставлением приходил к Иоанну
крестите, он получал это. И вот на горизонте Иисус Христос, вот Агнец Божий. И Христос принимает крещение, покаяние не за себя, за все человечество. Принимает Христос покаяние и начинает проповедовать. И уже ученики Ильи с этой горы Кармель тоже радуются приходу Христа, слушая Иоанна Крестителя, слушают Иисуса Христа. И вот время пришло, Христос через свои страдания, смерть на кресте искупил, взошел на небеса на 40-й день, и на 50-й день Пятидесятницы, сошествие Духа Святого. Ученики все скрывались, боялись, за закрытыми дверями молились, но когда были наполнены Духом Святым, открылись двери, вышли на площади города. Братья, вы не познали Мессию, вы своими безбожными руками распяли его. И люди осознали, да, это правда. Мы не познали. Христос свое учение подтверждал, исцелял больных, воскрешал умерших и так далее. Кто может это делать? Только божественная сила. И Христос имел божественную силу, а мы его не приняли, мы его распяли. Что с нами сейчас будет? Примите крещение, примите учение Иисуса Христа. Крещение, вы будете спасены. И вот начало действия, развития христианства. И ученики этого пророка Ильи тоже принимают крещение, становятся христианами и создают общину на горе Кармель, почитания Божией Матери. И они первые построили костел на честь Божией Матери. Вот эти монахи, которые уже организовали эту общину христианскую, этот закон кармелитану, они первые построили костел на честь Божией Матери на горе Кармель. Но, знаете, наступает для Святой Земли проблема, входят туда эти мусульмане, они изгоняют их, и вот эти кармелиты приходят в Европу, но там для них ничего не приготовлено. Они неожиданно пришли, столько трудностей. И вот они также приходят в Англию, и в Англии молодой человек Симон Сток так хочет посвятить жизнь Господу Богу, так почитает Марию. А вот здесь пришли законники, которые почитают Марию. Я вступаю к ним. Он вступает в закон кармелитанов, очень молится, дает пример святости. И также просит Божья Матерь, помоги нам решать эти все проблемы. Но также, Божья Матерь, мы так хотим, чтобы и светские люди, не только мы священники, монахи, монахини, но чтобы светские люди тоже Тебя почитали. Дай нам какое средство, дай нам какие возможности, чтобы Тебя все почитали. И тогда Пресвятая Дева Мария выслушала его молитвы, его такой суровый образ жизни, его посты. И с 15 на 16 июля 1251 года ночью объявляется и показывает ему шкаплер, такое одеяние, которое накладывается на голову спереди и сзади, да. И вот так, кто будет носить этот шкаплер дальше? Кто будет молиться, почитать, определенные молитвы говорить? Кто будет вести такую христианскую жизнь, стараться делать хорошие дела? И он получит за моим посредничеством для себя большие благодати. Он не будет в аду, а в первую субботу после смерти, если он будет так жить, молиться, носить этот шкаплер, молиться, почитать Божию Матерь, делать хорошие дела, избегать грехов, исповедоваться, причащаться, вообще Марийные праздники каждый месяц, он не увидит ада. Он первую субботу будет забран в небо. И вот как пример, что это все осознал, то является святой Иоанн Павел II, римский папа, столетие его рождения, этот год мы обходим. Когда ему было 9 год, умерла его мама. Посмотрите, мудрость его отца. Он берет этого 9-летнего мальчика, везет
перед чудотворной иконой Кальварии Жидовской, и, сынок, будем молиться. Нет уже тебе мамы на земле, но посмотри, мама с неба на тебя смотрит, почитай ее. И как этот 9-летний мальчик осознал слова своего отца, как он уже в таком возрасте начал почитать и молиться до Пресвятой Марии. И также он еще говорил, самый большой пример веры для меня давал отец, когда после тяжелого труда он приходил домой и перед отдыхом складывал свои уставшие руки и молился. Это был самый для меня большой пример веры. Вот поэтому, братья и сестры, родители, отцы и матери, дайте детям Господа Бога. Дайте им пример веры. Вы дадите самое большое, что можно дать на земле. И дети с Божьей благодатью достигнут всего. Я говорил, имел 3 года, мой приходской костел закрыли в 48-м. Вместо того, чтобы благодарить Господа Бога, что кончилась война, Кутузов, когда победил Наполеона в Москве на честь Христа Спасителя, и когда мы принимаем причастие с верой, любовью и святостью, Бог входит в нас. И Бог, принимая Божье тело, кровь, Бог нас тоже наполняет и мудростью, и любовью, и святостью. Поэтому, братья и сестры, осознаем эту правду. Вот мы коронавирус переживаем и так далее. Это телесная болезнь. А духовная? Атеизм, безбожие. Это духовная болезнь. И посмотрите, сколько людей болеют, сколько людей не ходят в храм. В Гомеле спрашиваю молодого человека, умеешь, отче наш? А я слышал, есть такая молитва. Вот так же вот там восток, где все костелы уже до Второй мировой войны, до 1939 года были закрыты. И поэтому, братья и сестры, направду осознайте, цените Господа Бога. И вы посмотрите, как римский папа Иоанн Павел II сказал, я ношу шкаплер, это моя сила. Вот видите, наша сила, почитание Божьей Матери, через Марию к Иисусу Христу. И когда Христос умирал на кресте, что Он сказал Иоанну, евангелисту, это твоя мать, а для него то сын. И дал под опеку в личности святого Иоанна все человечество. И посмотрите, как Божья Матерь после столько лет атеизма и Беларусью заботится. 7 икон за часу понтификату Иоанна Павла II на Беларуси 7 икон было коронованных. Начался Брест, Буцлав, Лагишин, Гродно, Гудагай, Браслав. Посмотрите, вся Беларусь. А як в Польше спевают? Jak szczęśliwa Polska cała, w niej Maryi kwitnie chwała, od Bałtyku pagór szczyty, kraj nasz płaszczem jest okryty. Chcecie to zaśpiewać? Jak szczęśliwa Białoruś cała, od Brescia do Bresławia, nasz Maтерь Божия окрыла нас. И только нам остается немножко иметь мудрости, чтобы осознать это все. Принять Божью Матерь. В Вильнюсе, в Острой Браме, спевают тоже такую песню. Dziś szatan triumfuje bardzo, on wszędzie sieje swój jad. Maria, ratuj duszę każdą, Maryjo, ratuj cały świat. Widzicie, какая правда? И Матка Божия ратует. И душу человека, ратует семью, и ратует все человечество, как давал этот пример народ Израиля с неволи Бабилонской, хотели всех их убить.
Эстера говорит, а мы молимся. И вот молитва уратовала. А посмотрите, как веру в Бога подтверждают ученые. Первый русский академик Михаил Ломоносов, сын крестьян с севера, идет в Москву с торговцами рыбы и начинает учиться. Его родители глубоко верующие. И вымолили такие способности для сына. Учится в Москве, потом на Западе, становится таким ученым, что первый университет МГУ в Москве имени Михаила Ломоносова. А как он сказал? Мне Бог дал 2 книги. Этот мир, что я смотрю, мне говорит о Боге, и Библия, которую я читаю. А Дмитрий Менделеев, на съезде химиков в Берлине, его спрашивают, вы гениальный ученый, вы верите в Бога? Да, я верю в бессмертие души. А Исаак Ньютон, физик, математик, который знает весь мир. Этот мир создан по плану всезнающего, всемогущего существа. А мученики, с 12 апостолов, 11 понесли мученическую смерть, 12 святой Павел. Вот есть такая святая кармелитанка Дита Штайн, еврейка. Родилась в семье, ее мама бизнесом занималась. Она как-то равнодушна, не крещена была, равнодушна к религии, окончила Вроцлавский университет. Смотрите, университет окончила. Ну и как-то равнодушна. Но святой Августин что сказал? Господи, Ты создал человека для себя. И неспокойно сердце человека, пока тебя не найдет. У нее нет внутренней радости. Тем более видишь, что профессора, она с профессорами уже работает, докторские диссертации собирается писать, верит в Бога. А я такая умная, что я знаю, что Бога нет. А может, мне надо Бога поискать. Она читает Библию, высказывания. Вот Эйнштейн, тоже еврей, лауреат премии Нобеля по физике. Вокруг меня сложнейшая система, взаимосвязь, гармония. Как ученый физик, я знаю, что каждое явление имеет свою причину. О, мой земляк Эйнштейн верит в Бога, а что я такая умная? Нет, есть Бог. Есть Бог, но 5 религий. Иудеи молятся в синагоге, вот католический костел, мусульмане мечеть, православная церковь, протестанты. Так какую же выбирать религию? Нет, я беру ту религию, которую установил Христос и которая без изменения, католическую. Принимает крещение, углубляет свою веру. О нет, я хочу полностью посвятить жизнь Богу, как монахиня. Вступает в закон кармелитов, вступает в закон. Смотрите, начинается война. Ей говорят, Эдита, видишь, евреев немцы убивают. Выезжай быстро, и даем тебе возможность в Америку или в нейтральную Швейцарию выезжай. А то тебя тоже, хоть ты католическая монахиня, но по национальности еврейка тебя тоже убьют. А кого я буду бояться? Я хочу наследовать Христа, до креста. И уже свою сестру привела, тоже при крещении. И действительно, СС арестовали, Освенцим, газовая камера, и она с сестрой газовые камеры отравили, в крематориум сожгли. Теперь святая. Ну, посмотрите, человек с высшим образованием, как она умна, как она познала правду и наследует Христа. Идем, сестра, говорит, умирать за свой народ, чтобы мой народ осознал правду. Умирать за то, чтобы люди любили друг друга, не убивали. И посмотрите, жертвовать свою жизнь. Аксенс кардинал Свентек, старший, помните такого кардинала Свентка? Как он говорил? После войны нам говорят, выезжайте в Польшу, вы нам не нужны. А мы нужны прихожанам, мы не выйдем. Но мы вас вывозим в Сибирь к белым медведям. Там будете страдать. Да, едем там страдать, но мы своих прихожан не оставим. И 10 год был в Воркуты. И да, столько вытерпел, сколько ксензов там умерло. Ну и некоторые возвратились, еще, слава Богу, много здесь работали. Вот видите, братья и сестры, какие мы имеем примеры. А когда миссионеры и шли где-то в языческие страны, где люди еще не знали христианства, Библии, они имели свои обряды, они имели своих божков. Святой Павел в Греции, в Афинах, в столицу Греции, заходит в храм этот языческий, и там алтарь Богу Юпитеру, алтарь Богу Зевсу, алтарь богини Венеры. О, видите, имели богов и богинь. Они сердцем чувствовали, есть кто-то, кто
создал этот мир. Мы интуитивно это чувствуем. Но как-то этот демон так воздействует на нас, что мы просто не слушаем своего сердца, свое сознание, и как-то идем за этим голосом, как наши первые родители Адам и Ева. И последствия видите какие. Бог говорит, любите друг друга, но мы что делаем? Убиваем друг друга. Поэтому, братья и сестры, правда, будьте мудрее. Жизнь короткая. Время проходит очень быстро. Библия говорит, жизнь человека 70 год хорошая, 80 здоров. Вот мы отходим. И вот даю пример. В моем первом приходе из школы возле Лесвежа уже человек в возрасте сам уже не может прийти в костел. Говорит соседу, позови ксенза. Я еще хочу принять таинство, исповедаться, причаститься. Пришел к нему, дал, исповедал, причастил все на машине, все, что надо. Ну и так разговариваем. Говорю, вы такую долгую жизнь прожили в колхозе, этот бедный домик деревенский у вас. Смотрю, мозоли на руках. А может, какая-нибудь радость у вас в прожитой жизни есть? И вы знаете, он с такой уверенностью сказал, я всю жизнь буду помнить эти слова. Да, я имею радость. Я имею радость того, что я ходил до костела и никому ничего плохого не сделал. Видите, он исполнял две главные заповеди. Возлюби Бога всей душой, сердцем и силами, ходил до костела, возлюби ближнего, как самого себя. Он никому ничего плохого не сделал. И он наполнен радостью. Я уверен, что я и вы, уходя с этого мира, будем иметь радость того, что мы почитали Бога, что мы что-то хорошее в жизни сделали. А Бог нам всегда помогает в этом почитании Бога и любви к другому человеку. Поэтому, братья и сестры в Христе, примем эту истину. И когда-то, как сказал этот священник православный в Москве, я живу для того, чтобы стать перед Богом с чистой душой. И мы все для этого имеем. Христос нас искупил на кресте, Христос установил таинство службы перед своими страданиями, установил таинство крещения, таинство исповеди. Ну, что нам еще надо? Все надо. Да. И нам надо мудрость Эдиты Штейн, этой кармелитанки, чтобы и так далеко пойти. Я хочу наследовать Христа до креста. И она теперь святая, и там за нас тоже молится, и за кармелитов на Беларуси молится, тоже, чтобы здесь по атеистических временах возрождение духовно наступало. А теперь мы знаем нашу веру в Бога. Веру в единого Бога, всемогутного, неба и земли, и небачного, единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего, одинородного, Творца народного, перед всеми веками, Бога от Бога, светлого от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народжена, а не створена, одиносутного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас людей, и для нашего избавления, з неба, вселився Духа Святого, и, ставший человеком, укрижованный так само за нас, Пилате, был замученный, похованный, на третий день воскрес по воле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов придя у хвале, судить живых и померлых, и Его владарству не будет конца. Верую у Духа Святого, Пана и Животворцу, и за Отца и Сына походит, Он рядом за Отцом и Сыном, из поклонения и хвала, и омовлял прос пророков, единый святый католический апостольский костел, знаю один рост, отпущение грехов, и второе воскрешение померлых, и життя вечного в будущем свете. Праздник заступництва Наисвятейшей Панны Марии представим Богу наши просьбы.
Молимся за святий костюл, який пілігримує на зустрічу з Паном, каб під опікою Марії заставався вірним Богу. Пане, наділі ласками біскупа Казіміра у юбілейний год його народження. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Ореmus ut Romanum Pontificem, Episcopum nostrum, omnesque Episcopos, Presbyteros atque ministros Ecclesia, Dominus Donis, replet spiritualium gratiarum. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молімся за всіх, хто носить святий шкаплер, каб Марія аховувала їх своєю опекой і вучила жить для Єзуса і Його володарства. Тебе просим. Módlmy za wszystkich wiernych diecezji grodzieńskiej, aby zjednoczeni ze swoją Matką i Królową wytrwale dążyli do ewangelicznej doskonałości. Ciebie prosim. Melskisem ušligonius, kenkinčius vienišius ir visus atvykus į šias iškilmes, kad švenčiausia mergelė Marija taptų jiems vilties ir pagodos ženklų jų gyvenimo kelyje. Тебе просим. Молимся за нас, тут собранных, как мы научились жить в спокое и любви, как соправдные дети Небесной Мати. Тебе просим. Помолимся так само о Божье благословение для цих кармелитов, которые тут уже працюють 30 годов. А дальше благословение Пана Бога за посредством Матки Божией Гудагайской. Тебе просим. Помолимся так само за посредством Божьей Матери Гудагайской, Божье благословение отражению парафии, будованию костелов, небовзятия на святейшей Панны Марии в Гомелю. Тебе просим. Так само, як молюся за вас, усіх тут в хвилині тишини, представим Пану Богу свои личные просьбы. Тебе просим, Боже, вислухай наші молитви, які ми взносимо безпосередньо на святейшей Панну Марії з гори Кармелі, і учини, каб костел Твой неспинно узрастав у святости праз Христа, Пана нашого. Вислухай, Пане, мою молитву, не отворачивайся,
Молитеся, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутний. Спрадвечный Божа, отдаючи пошану Мати Твоего Сына, покорно Тебе просим, нехай свята ахвяры, мы Тебе складаем, праз ласку Твою учинить нас самих для Тебе вечным даром, праз Христа Пана нашего. Пахан с вахами, И с Духом Твоим, о гору сердце, узносим их на Пана. подякуем Пану Богу нашему. Правды годна это и справедливо слушна избаха верна, как бы завсёды усюди Тебе складали подяку, Пане Святый Ойча, Всемогутний вечный Божа, и как мы отдавали Тебе належную хвалу, благословляли Тебе и прославляли. Отзнаючи, урачи, отдаючи пошану на Святейшей Марии завсёды Деве, яна прозение Духа Святого зачала Твоего единородного Сына, и заховаючи хвалу дяводства, дала свету спрадвечное светло Иисуса Христа, нашего Пана. Праз Яго Твою велич прославляють хоры ангелов, які завсёды радуються перед Твоим обличием. Просим, кабы наши голосы долучились до их, разом с ними ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Ашана на вышиня, благословленный Твой, кто приходит в имя Пана, Ашана на вышиня. Соправди Божа, Ти святий, криниця усілякої святості, тому єдності з усім Костьолом. У перший день тижня, коли Ісус Христос воскрес і спаслав на апостолів Духа Святого, праз Христа просим Тебе, усемогутний Божа. Освяти эти дары росою Духа Твоего, кабы они сталися для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно, выдав себе на муки, взяв хлеб и подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з гэтага усе, бо гэта ёсць тело мое, якое за вас будет выдано». Подобним чином по вечері, узяв келих, знов Тебе подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Берите і пійте з його усе, бо гэта ёсць келих крові моєї, нового і вечного заповіту, якая за вас і за многих буде пролита для отпущення греху. Гэта чините на мою память».
Это великая таямница вехеры. Венчаю смерть Твою, Пане Иису, признаем Твое воскресение и чакаем Твоего присягвали. Иначе смерть из мертвых повстания Твоего Сына, ахверуем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавления, дякуючи, что вчинив нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как всех нас, примающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете. Удоскональ его у любови разом с папом нашим Франтишком, бискупом нашим Александром, бискупом Юзефом, присутным тут бискупом Казимиром, бискупом Юрием и усім духовенством. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Твоёй ласцы адышоў з гэтага свету. І дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзефам яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Ойче всемогутний, о єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Молимся до Отця Небесного, як нас навчив Єсус Христос. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яви мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, але избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, избав нас от усякого злого, дай ласкаво упокой дни наши, да помножи нам и милосердности Твоей, как бы были завсёды вольны от греху и захованы от усяляка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прися Збавцы нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить вас супокоем и едностью, ки живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами». Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, я
Пане Ісу Христе, Сину Бога Живого, Ти по волі Отця присуді Духа Святого, прощаєш мене, дав життя світу. Призгати найсвятіше тіло Твоє кров, виздоли мене від усіх моїх провин на все злого. Учини, щоб я завсюди тримався заповіді Твоїх, не допусти, щоб я дійшов від себе. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечерю ягоную. І цілу Христуса не сожмеш вічно. Бойтеся, Пана, усі його святия,
небес падает, и смак роскошный в сердцах учиняет. Люди, придите, почуйте смак этой, лепший у свете. И дает древо с величного раю, гостями полных, соков життя дайных. Кто плод скаштует, той смерти так близкой не забоится. Той, який словом складив небеси, Він свого Сина нам дає. Той, який словом створив небеси, Він свого Сина нам дає. Величає душа моя Пана, и устрадовался дух мой у Богу вратователю моим, что гляну я на покору рабы своей. Молитвой счастливою называют меня все роды. Той, який словом створив небеси, Він свого Сина нам дає. Той, який словом створив небеси, Він свого Сина нам дає. Бо великое учение мне души, и святое имя Его, и литость Его уроды рана, для тех, что боятся Его. Той, який словом створив небеси, Він свого Сина нам дає. Той, який словом створив небеси, Він свого Сина нам дає. Молимся, милосердный Боже, отдайте пошану Мати Твоего Сына, мы приняли сакрамент вечного избавления, просим Тебе, щедро надели нас усими потребными ласками, кабы не спільно вдоскональвались у християнских цнотах, праз Христа Пана нашего. Дорогие браты и сестры, добегает конца наша сегодняшняя урочистоść. Pozwólcie, że na początku krótkie parafialne objawy. Сегодня 16-я zwyczajna niedziela. Na tym tygodniu będziemy przeżywać 22 uspamin święta Świętej Maryi Magdaleny. 23 u czwartek święto Świętej Brygidy, szwedzkiej zakonnicy i opiekunki Europy. 25 u sobotu święta Świętego Jakuba Apostoła. Odpust przy krynicy Świętego Jakuba u Trakielach, geta u parafii Dajlitki. Tam będzie im msza świętaja, a 12 godzinie ksiądz proboszcz zapraszaje. 26 u następną niedzielu znachody uspominu Świętego Krzysztofa, opiekuna wodzicieli, będzie błogosławienie pojazdów, maszyn i wodzicieli. I mszy świętyje w następną niedzielu, na przeciągu tygodnia,
Każdy dzień o godzinie 10, u sobotu, a w 18 niespędna nowenna do Maci Bożej Szkaplernej. A 15 odbędzie ślub, będą ślubować wieżnawiec Jewgenii i Krankowska Aksana. W następną niedzielę i mszy świętyje o 9 w Włoszy, a 10:30 w Radowszczyźnie, a 11:30 w Gudogaju na białoruskiej mowie i o 13 godzinie msza święta w języku polskim. Zawtra o 10 godzinie, kto może, zapraszaję na mszę świętую Padziaki. Przed cudownym obrazem Maci Bożej u kościele będziemy odprawiać mszę świętую, podziękować za prażyty fest sioletni i za wszystkie otrzymane łaski. Chcę szczerze podziękować za wszystko Panu Bogu Usiemachutnemu za cudowne nadworje. Troszkę przypiekło was, podżarło. No ależ toż, sprawiedliwość musi być wyrównana. W proszym roku święty prorok Ilia tak nam dał deszczu, вот теперь żaraka wysochli. Szczery dziękuję wam усім za supolną malitwę. Больше za все хочу podziękować księdzom biskupom присутним тут, księdzu biskupu jubilaru, księdzu biskupu Kazimieru Wielkosielcu, księdzu biskupu Olegu Budkiewiczu i księdzu biskupu Juriju Kasabuckiemu, jakie usiu uroczystość od wieczora razem z nami malili się i celebrowali i umacowali nas i na krzyżowym szlachu i podczas mszy świętej Bożym Słowem. Szczery wam dziękuję. Усім świętaram i ojcom karmelitom, u naczale z ojcem delegatom, ojcem Piotrem, szczery dziękuję za przysutność i supolną malitwę, tak samo siostrom zakonnym. Chcę podziękować tak samo усім wam przysutnym tu na tej uroczystości pielgrzymom, jakie przyszli razem uszanować Najświętejszą Pannu Maryję, Jezusa i naszą Maci. Dziękuję szczery choru Ostrowiecko-Gudohajskiemu za przychorzy, wielmi przychorzy śpiew. Małacy. Mało was, a tak jakby was szmat było. Chcę podziękować portalu Katolik Baj i Radio Maryja za przysutność i translację tych wszystkich uroczystości, świętych i mszy, wszystkich uroczystości. Kap mogliby podzielić się i takim czynem zaprosić do supolnej malitwy tych, kto nie mógł przybyć. Szczery dziękuję dla was. Chcę podziękować oddziału kultury z Ostrowca i Arciomu, jaki tutaj operatoru zvuka, jaki ozwuczył tę uroczystość naszą. Szczery dziękuję wam. A tak samo służbie paradku, milicji ostrowieckiej, jak i ja, czuwając nad bezpieką naszego pieredwigania się tu na tych uroczystościach naszych. I tak trzeba podziękować, bo nie bacz na tej pracy, ale usім, kto dopomagał, usім parafianom, usім, kto przychodził na przeciągu tu tygodnia, 2 tygodni nawet przychodzili dopomagać, uprzychodzić tę płoszczu i podrychtować wszystko dla pielgrzymów, jakie przybyli. Jeszcze podzięka dla kucharek naszych, jakie tam trudziaca już patrzcie, połowinu tygodnia, kap dać jeść usім, kto potrzebuje usім gościom naszym. Usім za wszystko szczery dziękuję. Niech Maci Bożeja uznagrodzić wam swojej opieką i wyproszywaje dla każdego z was potrzebne Bożej łaski. Chcę jeszcze сказать, że kto pragnąłby przyjąć święty szkapler, to po zakończonej mszy świętej przed uwachodem w kościół, przed stupienkami, tam będziemy przyjmować już szkapler, a tak samo jeśli kto będzie mieć poświęcić jakieś tam przedmioty religijne, tak samo tam odbędzie się to wszystko. Prosim księdzów biskupów o błogosławienie ludu Bożego i nas wszystkich. Братья и сестры в Христе, это мша отпустова. Чтобы получить отпуск, помолимся в интенции Отца Святого. Все встанем. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, и владарство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба наша, что денно,
дай нам сегодня. Отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобой. Благословенная ты женщина, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Хочу сказать вам, дорогие родители, воспитывайте своих детей молитвой. Как я сказал, 3 годика имел, костел был закрытый, но дома молились. И родители, был обычай вечером общая молитва. Был так званый домашний костел. Моего набоженства Черцова, все дома, костел закрытый. Самый ближний костел 60 километров в Ружанах был. Или в Кобрин, и так далее. И вот сила молитвы, потому что в Библии сказано, сказал неумный человек, что нету Бога. Настолько мы аргументы видели, настолько видимый Бог. А если мать тебя забудет, я тебя никогда не забуду. Видите любовь Бога к нам. Святой Фома Аквинский сказал, самые мудрые мысли ко мне приходили, когда я молился перед распятым Иисусом Христом на кресте. Самые мудрые мысли ко мне приходили. Вот видите силу молитвы. Поэтому, дорогие родители, повторяю, как пример Яна Павла II, как отец мальчика зовет, сынок, видишь, вот твоя мама в небе, молись к ней. Как этот ребенок осознал. Посмотрите, римский папа, самый главный святой, когда его похороны были, смотрели в телевидении, Subito Sancto, одразу провозгласить его святым, образу святым. Посмотрите, в том вечном городе Риме, где понесли мученическую смерть апостолы Петр и Павел, он, славянин, имел такой авторитет, Subito Sancto, одразу провозгласили его святым. Вот видите, сила молитвы. А теперь примите Божье благословенство, мы с экселленциями уделим вам благословенство. Пан з вами. И с Духом Твоим. Няхай ім'я Пана буде благословлено. Да помога нам імені Пана. Який створив небо і землю. Нехай вас благословить Бог Всемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокое Христа. Дякуем Пану Богу. И сейчас еще министранты раздадут вам на память нашей встречи образки. Подойдите, возьмите. Министранты, выходите с образками. Тебе воскресе, она прославлена, словами, что почула от анёлов, благословленной ты была названа. Подходите, берите образки.